رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں۔ ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ سب امیر اہل سنت کی صحت اور عمر درازی کی دعا کریں۔ ماشاءاللہ، ایک جملہ امیر اہل سنت کی جو کوئی ادا یا بات آپ کو یاد ہو۔ انہوں نے جو یہ اس ماہ رمضان میں نے سنی اور اس پہ عمل کیا، وہ تھا کہ شہر کو روشنیوں سے بھر دیں، تو ہم نے گورنر ہاؤس کو اور اس کے چاروں اطراف کو روشنیوں سے بھر دیا۔ سب سے زیادہ جو فین جس چیز کا میں ذاتی طور پہ ہوا ہوں، آپ کے مسکرانے اور آپ کی سادگی پہ۔ مرشد کی یہ بات کہ وہ ہمیشہ مسکراتے ہیں، بھلے کتنا بھی کچھ ہو جائے، بھلے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کی مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اور اپنے مریدوں کے لیے جو دعائیں دیتے ہیں، جو وہ مسکراتے ہیں الحمدللہ بہت پیارے لگتے ہیں۔ آپ کی جو یادداشت ہے نا، کہ جو پرانے سے پرانا اسلام میں بھی ہوتا ہے ان کو پہچان لیتے ہیں اور نام لے کر ان کو پکارتے ہیں۔ مجھے مسکراہٹ اچھی لگتی ہے اور آپ کی عاجزی۔ وہ میڈیا پر بیٹھ کر جہاں انہیں لاکھوں اور کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی غلطی مان لیتے ہیں۔ مطلب آج کل کے دور میں دیکھا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو جائے ایڈٹ کر لیجیے، جو کہ مجھے بہت اچھی بات لگی۔ اس سے پہلے جو وقت گزر رہا تھا جس طریقے سے، تو غفلت میں تھا، تو یہاں کے وہ جو ہمارے یہ 10 دن جو الحمدللہ ثم الحمدللہ گزر رہے ہیں، یہ پہلے سے لاکھ درجے بہتر گزر رہے ہیں۔ جو محبت اور غم رمضان جو ہے نا، آج تک نہ کہیں پہ اس طریقے سے دیکھا تھا اور نہ کہیں سنا تھا۔ فرسٹ ٹائم یہیں پہ دیکھنے کو ملا عالمی مدنی مرکز میں، اور سنا بھی یہیں پہ۔ یہ اعتکاف بہت اس میں لطف اور مزہ آ رہا ہے، کیونکہ ہم اپنے گھر میں صبح کی نماز پڑھ کے آگے سو جاتا تھا میں۔ جب سے یہاں آیا ہوں وہ بیان بھی سارے سن رہے ہیں، تہجد تو الحمدللہ وہاں پڑھتا تھا، لیکن چاش اشراق اوابین صورت ملک کی جو ہے نا یہ کمی تھی، وہ یہاں شروع کیا ہے۔ نافرمان ہو چکے ہیں اپنے والدین کے، کہ ابھی ہم لوگ کسی یعنی کہ جو ان کی جو تھوڑا چلا کر بات کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ کرا ہی نہیں ہے، لیکن نگران شورا کا بیان کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ہم بہت غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، ابھی بہت ہی غفلت میں ہیں ہم ابھی۔ اب یہ دیکھیں کہ جب یہاں سے ہو کے جاتے ہیں نا، تو کافی عرصے تک یعنی کہ یہ مدنی مذاکرات کے اور اعتکاف کے خیالات ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت یا بہن بھائیوں کی عزت، ان کے ساتھ بڑے اچھے سے بات کرنا، وہ کافی عرصے تک وہ چلتا رہتا ہے۔ جب ماحول سے دور جاتے ہیں تو پھر فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دعوتی اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو یہاں کا ماحول ہے، جو یہاں پہ یعنی کہ یہاں کی باتیں دل میں چھوتی ہیں، حضرت صاحب کی نگران شورا کی یہاں کی باتیں دل میں چھوتی ہیں۔ میرے ماں باپ نے مجھے بہت سمجھایا ہے، دوست یاروں میں نہیں بیٹھو، وہاں پہ نہیں جاؤ۔ بری صحبتیں بہت تھی میری، ابھی انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ جا کے بری صحبتیں سب سے پہلے ختم کروں گا، اپنے والدین کی بات مانوں گا، انشاءاللہ بری صحبتیں نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ بہت رونا آتا اپنے زندگی پہ جو پچھلی گزاری ہے، انشاءاللہ یہاں سے بہت اچھی نیتیں کر کے جا رہے ہیں، عہد کر کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ نیکیوں کی طرف آئے گی، جھوٹ سے بچیں گے، انشاءاللہ نیک کام کریں گے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ جیسا غم رمضان فیضان مدینہ میں ملتا ہے، مرشد کے پاس، قبلہ امیر علیہ سنت کے پاس ملتا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ جب والدین کوئی کام کہہ دیں تو ہم والدین کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، اگر اس کی جگہ کوئی دوست کہہ دے تو ہم دوست کی بات میں فوراً چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں والدین اور دوست کو کمپیئر کرنا چاہیے، اور زیادہ تر والدین کو فوقیت دینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ احساس کب ہوا آپ کا؟ یہ احساس حاجی عمران اتاری مدث اللہ العالی کے جو پرسوں بیان تھا ماں باپ کے ٹاپک پہ، اس کے بعد احساس ہوا۔ بس نگران شورا کے بیان میں شرکت کی اور ان کے بیان سے ذہن بن گیا۔ میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لینے کے لیے آیا ہوں، تو یہاں پہ فارم مل رہے ہیں تو میں فارم لے رہا ہوں۔ پیرنٹس سے اجازت لے چکا ہوں، میں بات کر چکا ہوں، کیونکہ میرا ذہن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 3 رمضان سے بنا ہوا تھا۔ یہ نگران شورا نے ابھی جو فجر کے بعد ان کا بیان ہوتا ہے تو اس میں ترغیب دلائی علم دین کی فضیلت کے حوالے سے، تو بس اسی وقت میرا ذہن بن گیا تو میں نے یہ فارم لے لیا۔ اب انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں انشاءاللہ صبح کی شفٹ میں میں داخلہ لوں گا انشاءاللہ۔ مطلب کہ جامعہ کاروبار کے بعد 8 بجے میں فری ہوں گا، تو نائٹ کو انشاءاللہ 8 سے بھائی کہہ رہے ہیں 10 ساڑھے 10 بجے تک ہوگا، تو وہ تو 2 گھنٹے نکل ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ جو چیزیں ہمیں باہر مشکل لگتی ہیں نا، وہ یہاں پر بہت آسان ہے۔ جیسے کہ داڑھی رکھنا باہر بہت مشکل ہے، یہاں پر آ کے دیکھا کہ کتنا آسان کام ہے، امامہ پہننا کتنا آسان کام ہے، جو کہ باہر ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ خاص طور پہ ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں، بہت الگ لائف گزارتے ہیں یہاں کی بنسبت۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز لے کے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ
مل بانٹ کے پیار محبت سے کیسے رہنا ہے، وہ میں یہاں سے سیکھ کے جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں اگر کوئی یونیورسٹی کا طالب علم یا ایسی جگہوں سے لوگ یہاں پہ آئیں تو انہیں یہ پتہ چلے گا کہ بیسک چیزیں ہوتی کیا ہیں. ہمیں تو اسلام کی بیسکس کا نہیں پتا. اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر چکے ہیں، اور ہم ان کو چھوٹی چھوٹی گناہ سمجھ کے اور اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں. یہاں سچی توبہ کرنے کے موقع ملتے ہیں. موقع کیا، بندہ یہاں پہ تو بہاریں مدینہ مدینہ ہے. اتنے رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیے. 21 سال میری عمر ہے، 19 رمضان غفلت میں گزار دیے، پتہ ہی نہیں چلا. یہ اعتکاف ہمارا پہلا اعتکاف ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ہمیں یہ سب پتہ چلا کہ یہاں پر یہ سب ہوتا ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں پتا تھا، نہ ٹائم ہوتا تھا، نہ کوئی اصلاح کرتا تھا، نہ کوئی بتانے والا ہوتا تھا. یہاں کے ہمیں پتہ چلا کہ ماں کا ادب کیسے ہوتا ہے، باپ کا ادب کیسے ہوتا ہے. پہلے ماں ہے، پہلے باپ ہے، پہلے بھائی ہے، بہن ہے، ان کا پہلے ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ یہاں آ کے پتہ چلا ہے ہمیں. ورنہ اس سے پہلے ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ابھی نیت کی ہے انشاءاللہ یہ اعتکاف سے نکل کے ہم قافلے میں چلے جائیں گے، گھر نہیں جائیں گے. 1 ماہ کا بھی قافلہ کریں گے انشاءاللہ، 12 ماہ کا بھی قافلہ کریں گے انشاءاللہ. تربیتی کورس کریں گے، اب بہت چینجنگ لائیں گے اپنے اندر انشاءاللہ. یہ جو وقت گزرا ہے میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں کہ اس وقت کی کتنی عظیم و شان برکت تھی، یا یہ وقت جو گزرا ہے یہ نہ گزرتا تو اچھا تھا. رمضان کے جاننے کا غم بھی ہے سب کو، اور جس طرح باپا نے ہمیں احساس کرایا، ہمارا تو سارا رمضان، پچھلے جتنے بھی رمضان گزرے ہیں سب غفلتوں میں گزرے ہیں. جس طرح آج باپا نے احساس کرایا کہ رمضان شریف کیا چیز ہے، رمضان کی کیا اہمیت ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غفلت میں تھے. اگر میں یہاں نہ ہوتا تو مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ رمضان میرا ایسا گزر رہا ہے. ایسا میرا رمضان کہاں گزرتا ہے، نہیں گزرتا میرا رمضان ایسا. یہاں آ کے پتہ چل رہا ہے کہ واقعی کیا بات ہے رمضان کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. 40 عطار جلد دوسری قسط دوسری، اور آج کی 28ویں شب رمضان کی نسبت سے پیج نمبر 28 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 28. اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق یعنی ایسٹ میں اور دوسرا مغرب یعنی ویسٹ میں ہے. جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر اپنے پر جھاڑتا ہے. اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. وہ فرشتے قیامت تک اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چودہ سو 46 ہجری کے رمضان کریم کی آج 28ویں شب ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہے عاشقان رمضان. اور آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمایا. مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام محمد علی رضا تاری ہے، میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں، میری عمر 7 سال ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، اگر آپ پورے سال ہی اس طرح ہمیں مدنی چینل پر نظر آتے رہیں تو مدینہ مدینہ۔ میرے اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ نظر آتے رہے یہ پوچھا، میں نظر تو آتا ہی رہتا ہوں، میرا تو چلتا ہی رہتا ہے، کوئی دن کوئی رات خالی نہیں جاتی ہوگی کہ مجھے اسکرین پر مطلب میں نظر نہ آتا ہوں، لائیو نہیں آتا لیکن بہرحال ریکارڈڈ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صبر کرے، جو بھی تکلیف دے صبر کرے، آخر اس کی حد کیا ہے، کہاں تک صبر کرے، اس کی ایک وضاحت ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ جب تک یقین نہ ہو جائے گا اللہ راضی ہو چکا، جب تک روح حلق تک نہ آ جائے، وہ باہر نہ نکل جائے، صبر ہی کرنا۔ جب تک زندگی ہے، اس کے مواقع آتے رہتے ہیں صبر کے، تو صبر کرنا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ صبر کا اجر جنت ہے، جنت میں جانا ہے۔ صبر سب کو کرنا چاہیے، کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں قرآن و حدیث میں۔ تو صبر 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 ہے، صبر تو خزانہ ہے فردوس عاشقو، عاشق کے لب پہ شکوہ کبھی بھی نہ آ سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آزمائشیں آئیں، اور ان صاحبان نے بھی ظاہر صبر کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کافی آزمائشیں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ صبر ہی کیا۔ اس لیے وہ صبر کرنا یہ سنت مصطفیٰ، سنت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، سنت صحابہ، سنت اہل بیت۔ کربلا کا مارے کا تو خاص صبر کی داستان سنا رہا ہے، فضیلت وغیرہ دیتے ہیں، اس لیے وہ صبر کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اگر کوئی چھوٹا موٹا افسر ہمارے ساتھ ہو یا وزیر ساتھ ہو تو ہم مطلب کتنے پھول جائیں، تو جس کے ساتھ اللہ ہو تو اس کی تو شانی کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص کو فالج ہوا ہو اور اس کے سارے معاملات بیڈ پہ ہو رہے ہوں تو اب اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا، وہ وضو کس طرح کرے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ کریم عافیت نصیب فرما۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جو فالج ہے یا کوئی بھی ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو لیٹے لیٹے بھی اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے مطلب اس کی مریض کی کیفیت کے مطابق اس کو مطلب بستر پر لیٹنا ہوتا ہے، جیسے کہ سر کے نیچے کوئی چیز رکھ دی اور اس طرح اس نے اپنا قبلہ رخ کر لیا، ایسی صورت میں پاؤں اس کے قبلے کی طرف ہوں گے اور سر بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ تو اس طرح مطلب کوئی ایسی کیفیت جیسا مرض، تو یہ اب باہر شریعت کے چوتھے حصے میں معذور کی نماز، یہ مریض کی نماز یہ پورا چیپٹر ہے، تو اس میں دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس میں رہنمائی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بزرگان دین ایک بار توبہ کر کے کئی بڑے درجات پا لیا کرتے تھے، توبہ ہم بھی کرتے ہیں مگر ہمیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ پتہ کیسے چلے کہ حاصل نہیں ہوتا؟
अल्लाह पाक ने अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमाई, ये भी उसी ने दी ना तौफीक। अल्लाह का करम है, तो अल्लाह पाक ने हमको जिंदा सलामत रखा, तंदुरुस्त रखा, कोई हाथ नहीं टूटा, पैर नहीं कटा। तो ये कि अल्लाह पाक जिस हाल में रखा, बुजुर्गान दीन जैसी तौबा भी तो करनी आए ना अपने को। वो जिस तरह तौबा करते थे, जब कोई सी वाक़यात तो इनके ऐसे ऐसे हैं कि जंगलों में चला जाना और रोते रहना। खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम सदियों तक रोते रहे, हालांकि वो आपकी जो खता या लग़ज़िश जो थी ना, तो वो खिलाफ औला जैसी खता थी, कोई ये मासियत नहीं थी। नबी तो मासूम होता है ना, वो गुनाह नहीं करता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। तो ये वो नाफरमानी या मासियत या गुनाह नहीं था आदम अलैहिस्सलाम का, बल्कि खिलाफ औला फ़ेल था। और इन्होंने मतलब ये कि अपना गौर किया, इज्तिहाद किया कि ये जो है गंदम का दाना खाना, ये इस तरह ये कि इनके साथ जो भी वो बोलते हुए डर लगता है। नबी का मामला है, लोग तो बेधड़क बोल देते हैं माअज़ल्लाह। तो ये कि फिर भी सदियों तक आप न जाने कितने 100 साल तक आप रोए थे। इसी तरह अपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या है। ज़करिया अलैहिस्सलाम तो वाकई बहुत रोते थे, नहीं इतना रोते थे कि खौफ खुदा से कि हजरत याहया अलैहिस्सलाम के हजरत याहया अलैहिस्सलाम कसरत से रोते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम ये वालिद थे और औलाद नहीं थी, तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मतलब उम्र काफ़ी हो गई थी बुजुर्गी में, अल्लाह से दुआ की, बुजुर्गी उम्र थी इनकी, और उसमें यह याहया की विलादत हुई थी अलैहिस्सलाम। और ये रोते बोते खौफ खुदा की वजह से। तो ने एक बार तो इतना वो, जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके सामने जहन्नम का तज़किरा वगैरह करने से मोहतात थे कि ये बहुत रोएंगे और इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार अब ज़करिया अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे और इन्होंने मतलब कहीं से छुपकर सुन लिया और बस आपे से यानी कि बस वो आप पर एक कैफियत तारी हुई, खूब रोना शुरू किया और यहाँ तक के रोते हुए वहां से निकल गए, बस कहीं निकल गए। अब वो ज़करिया अलैहिस्सलाम इनको ढूंढने निकले और पूछते थे, जैसे कि चरवाहे को पूछा तो बोला एक रोने वाला नौजवान देखा तो है, इस तरफ गया है, उस तरफ जाते और इस तरह वो ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितने दिन रात ये ढूंढा इनको। फिर कहीं मतलब गार में गलबन मिले थे, किसी गार में पहाड़ के, और वहाँ सजदे में थे और अल्लाह पाक से रो रो कर कि मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, और इस तरह दुआ मांग रहे थे। तो इनकी तो खता भी नहीं थी, कोई गुनाह भी नहीं था, खता भी नहीं थी, फिर भी इतना रोते थे ये साहिबान। तो आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है, तो हम इम्तिहान के भी तो काबिल नहीं है ना, तो इसलिए हमारी तौबा कबूल होती है, ये तो तय है, अल्लाह की रहमत से कबूल होती है। हमने मतलब इन्हें फाइनल नहीं करना कि ये गुनाह हो गया मिट गया, जरूरी नहीं है। तौबा तो इन्हें एक बार गुनाह हो गया तो समझो जिंदगी भर इसको याद रखना है कि अल्लाह की नाफरमानी हुई, खुदा जाने मेरे साथ क्या हो, मेरे बारे में क्या फैसला हो। तौबा ना छोड़े, तौबा ना छोड़े, अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखे कि मेरी तौबा कबूल होगी, वरना तो इंसान मतलब कहीं का नहीं रहता। अगर ये यकीन कर ले कि मेरी तौबा कबूल हुई नहीं, तौबा इंशाअल्लाह कबूल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद माधुर रहमान सिद्दीकी है, मैं कराची का रहायशी हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि ईद के मौके में बैंक जो है वो नॉर्मली 1000 रुपये की जो नोट है गड्डी की, वो 1100-1200 रुपये में देते हैं, तो ये लेना हमारे लिए और बैंक वालों के लिए क्या है, इसके हवाले से रहनुमाई फरमा दें हमारी। कानूनी तो जुर्म है ना, बैंक वाले वो साइड में मतलब ड्यूटी के अलावा या खुद इतने
कर लेते होंगे, हिसाब किताब अपने पास रख लेते होंगे, बाहर निकल के बेचते होंगे। आप वो मैं समझ गया हूँ। तो ये बेचना ही हुआ ना कि 1000 की गड्डी है वो 1100 में देना, 1000 वाली गड्डी है तो 11000 में देना। ये तो कारोबार आजकल का नहीं है, बहुत पुराना है, जो गालिबन है एक कानूनी जुर्म है, तो इसलिए वो कानूनी जुर्म नहीं करना चाहिए। कानूनी जुर्म नहीं है। वो तो भाव टू भाव देते हैं ना, भाव टू भाव देते हैं। बाहर निकल कर या तो ये बैंक वाले या सोर्सों से ज्यादा निकलवाते होंगे और बाहर निकल के बेचते हैं, बेचने वाले। वो न शरण समझता हूँ, लेकिन ये क्या अगर कानूनी जुर्म है तो फिर ये क्या, हाँ फिर तो मना हो ही जाएगा ना। तो मेरे गालिब को गालिब घुमाने के कानूनी जुर्म है ये। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब ज़ैद ने कह दिया कोई जुर्म नहीं है, बकर ने कह दिया कोई जुर्म नहीं, तो इसने कहाँ से कहा ये देखना पड़ेगा ना। जो हम लोग कानून से तो टकराते नहीं है ना, टकराना भी नहीं है। हमारा वतन अजीज जो है इसमें कोई ऐसे मसले नहीं होने चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी मोहम्मद तफसीर हमजा अरबगुजार हूँ। मेरा हुजूर आपसे ये सवाल था कि क्या नमाज में अगर 1 रकअत बाद मिले या 2 रकअत मिले तो 1 और 2 कादे भर जाते हैं। पूछना यह था कि इन कादों में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ी जाएगी या नहीं। कौन सी 2 रकअत में? जो समझ आया वो ये आया है कि जैसे इमाम के साथ 1 रकात छूट जाती है तो अब जो कादा मिलता है वो ज़्यादा मिल जाते हैं, 1 से ज़्यादा मिलते हैं। तो अब जो आखिरी कादे के अलावा कादे मिले हैं, जैसे मिसाल के तौर पर उसकी 1 रकात छूट गई तो अब वो या उसकी जो भी उसकी रकातें छूटी हैं तो अब जो ज़ायद कादे उसको मिल रहे हैं तो उसमें ये तहियात के बाद दुरूद पाक वगैरह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जो कादा उला जो है ना, जैसे 1 रकात इसकी छुट्टी तो अब ये जो इमाम के सलाम फिरने के बाद उठेंगे तो ये जो रकात पढ़ेंगे ये दूसरी है इसकी। अब ये बैठेंगे तो कादा उला है इसका। तो कादा उला में अत्तहियात तो पढ़नी, सिर्फ दुरूद पाक नहीं पढ़ना। और अब ये कि आखिरी कायदा जब करेंगे तो उसमें अत्तहियातों के बाद दुरूद शरीफ दुआ पढ़नी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम गुलाम यासीन है, मैं मुल्तान से हाजिर हुआ हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि सलात तौबा में कितनी रकातें होती हैं और इसकी फजीलत क्या है? सलात तस्बीह और सलात तौबा में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क तो जाहिर है। सलात तौबा 2 रकात सलात तौबा पढ़ी जाती है, इसके फ़ज़ाइल तो नहीं पढ़े, लेकिन ये कि इसके बाद तौबा की जाती है। तो ये हो सकता है कि तौबा की कबूलियत ज़्यादा उससे होती हो, लेकिन कोई ऐसी रिवायत याद नहीं आ रही। और सलात तस्बीह सलात तौबा में बहुत फ़र्क है। जैसे सलात तौबा में तो सूरह फातिहा 2 रकात में, और चाहे तो कुल हुवल्लाह पढ़ ले दोनों में, 1-1 बार या 3-3 बार, या कोई सी सूरतें पढ़ लें। और सलात तस्बीह तो 4 रकात होती है और उसमें वो तस्बीहात 300 बार पढ़नी होती है। ये पूरा फ़र्क सामने। ये बाहर शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 687 687 हदीस पाक में फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब कोई बंदा गुनाह करे फिर वुजू करके नमाज पढ़े फिर इस्तिगफार करे यानी तौबा करे, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देगा। फिर ये आयत मुबारका पढ़ी, इसका तर्जमा है, जिन्होंने बेहयाई का कोई काम किया या अपनी जानों पर जुल्म किया फिर अल्लाह पाक को याद किया और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगी, और कौन गुनाह बख्शे अल्लाह के सिवा, और अपने किए पर
दानिस्ता, जान बूझकर दानिस्ता हट ना की, जान बूझकर अड़ा ना रहा, जिद ना की, हालांकि वो जानते हैं, हम यालम। ये आयत में मेरा ख्याल है कुफार की तरफ इशारा हो शायद, है ना, आप हट ना की, जिद ना की। ये तारीफ हो रही है उन लोगों की कि जो नाफरमानी पर हटदर्मी नहीं करते बल्कि तौबा कर लेते हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। यानी जब वो कोई बेहयाई का काम कर बैठते हैं, गुनाह कर बैठते हैं, तो अल्लाह को याद करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते, और वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई जो है वो गुनाह बख्शने वाला नहीं है। तो ये तारीफ के अंदर है मुसलमानों की। हालांकि वो जानते हैं, हालांकि की वजह से जरा वो वहुम यालमून का तर्जमा यही बनेगा। ये पीछे वो जो उइद्दत लिलमुत्तकीन और सारे वो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, ये सारी उनकी खूबियां बयान हो रही हैं। तो बहरहाल ये कि सलात तौबा की फजीलत आपने सुनी, और मजीद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए मोहम्मद खिज़र सवाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जग से किस तरह वज़ू किया जा सकता है? क्या हाथ डालकर चेहरा वगैरह धोया जाता है जबकि कोई दूसरा शख्स वज़ू करवाने वाला ना हो? जग जी, जग से वज़ू करने के लिए तो अब जाने कोई ना कोई, अगर जग के अलावा कोई सूरत नहीं है, ना लोटा अच्छा होता है जिसकी टूटी होती है, जग से भी यूं उल्टे हाथ में जैसे पकड़ के सीधे हाथ में लिया पानी, और इस तरह अब तजर्बात तो कम ही है, नल ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह मतलब ये कि जिस तरह मुमकिन हो, अगर कोई सूरत ही नहीं है और तो पानी डाले, इस तरह जग से पानी डाले, फिर मसहा करे, फिर पाँव दोनों धोए। ये पूछना कैसे बड़ा ये ताज्जुब है। पानी तो गिलास से भी होता है, बोतल से भी होता है। हज में तो ज्यादातर जो मिना अरफात में तादाद जो होती है, ज्यादातर लफ्ज वापस लेता हूँ, वरना रश बहुत होता है नलों पर, तो ये लोग बोतलों से वुज़ू कर रहे होते हैं। असल में ये जो सवाल का हिस्सा था वो ये था कि हाथ उसमें डालना, तो वो शायद यूँ समझ रहे हैं कि हाथ डाल के पानी निकाल के, क्योंकि दो हाथों से पानी लेना होता है, चेहरा धोना होता है, तो क्या दोनों हाथ डाल के उसमें से पानी निकालेंगे? ये सूरत है। तो दोनों हाथों में पानी तो डाल के लिया ही जा सकता है बगैर हाथ डाले भी। हाथ जब पहले हाथ अगर बेधुले थे तो धो लिए जाए। बेधुला इसको नहीं कहते कि देर हो गई है, अब मेल कुचल लग गया। ये बेधुला अपनी जगह पर है तंजीफ के, सफाई के एतबार से, लेकिन वो कोई यानी कि वुजू तोड़ने वाला अमल हुआ जैसे, तो ये के ये बेवजू हो गए, बेधुला हो गया। जो भी आज़ा वुजू है वो बेधुले होंगे। तो आज़ा वुजू में सब कोई भी यानी उंगली डाली जैसे पानी में, ठहरे पानी में, जग में भी ज़रा ठहरा पानी होता है, कम पानी होता है मिकदार उसकी, तो उसमें उंगली डाली तो ये मुस्तअमल हो गया, इस्तेमाल शुदा हो गया। अब इससे न वुजू कर सकते हैं न गुस्ल कर सकते हैं। तो पहले हाथ एहतियात से धो लेके उसमें वो कोई सूरत मतलब है कि ये धुल जाए, ठीक है ना। अब हाथ डालेंगे तो ये मुस्तअमल नहीं होगा। लेकिन अगर हाथ धुले हुए हैं, वुजू भी है, सब कुछ है, और जग या पतीला पानी का है जैसे, और उसमें आपको खाना खाने के लिए सुन्नत की नियत से हाथ धोने हैं और आपने हाथ डाले, तो अब फिर ये मुस्तअमल हो जाएगा। तो इसके बारीक मसाइल हैं, ये बाहरी शरीयत के दूसरे हिस्से में लिखे हुए हैं। और ये भी सूरत है कि कोई चीज निकालने की नहीं है, ठहरा पानी है, गढ़ा पानी का भरा हुआ जैसे, अब बेधुला हाथ डालेंगे तो मुस्तअमल हो जाएगा पानी। तो अब क्या करें, वुजू भी करना है, कोई सूरत नहीं है इसको, तो फिर इसमें यूं डाल देंगे ना, ये और ये शायद
اچھا ڈائریکٹ انگلیوں سے تھوڑی سی انگلیاں ڈال کے پانی، یعنی کہ کسی طرح بھی ایک ہاتھ کو جیسے کہ اس نے دھو لیا، تو یہ رعایت ہے، اس طرح کرے، دونوں ہاتھ دب کر کے نہ ڈال دے، یوں کر کے اب یہ ڈالے اور اس سے ترکیب بنائے. اب کبھی اس کا پریکٹیکل ہے نہیں ہوتا. اصل میں عمومی طور پر تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، شاید یہ مینا عرفات میں یا کہیں اسٹیشن پہ جا رہے ہوں تو اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے. وہ بس میرے خیال میں اشکال ان کو یہی تھا کہ وہ ہاتھ اندر ڈالیں گے یا ہم دونوں ہاتھوں میں پانی لیں گے کیسے. یہ بعضوں کو اشکال ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھوں میں پانی کیسے آئے گا، اس کا جگ کا پانی یا بوتل کا وہی کہ ایک وہ دھو لیے جب، تو اب ڈالنے میں جگ میں جیسے ڈال سکتے. منرل واٹر کی بوتل ہے تو اس میں کیسے دونوں ہاتھ آئیں گے؟ منرل واٹر کی بوتل ہے تو اب اس میں تو ہاتھ ڈالنے، اب دھونا تو ہے نہیں، اور کرے کیا؟ اب آپ سے ایک دفعہ میں نے شاید آپ نے بتایا تھا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کو آپ نے اس طرح وضو کرتے ہیں. مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا تو میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے اس معاملے میں. کیوں ماشاءاللہ مکان ان کا تھا اور سب کچھ تھا اور نل بھی تھے، لیکن یہ ان کو ہمیشہ میں نے نوٹ کیا، ہم تو جاتے رہتے تھے نا تو یہ لوٹے میں ہی وضو کرتے تھے. اور میں نے اس کا اندازہ یہ لگایا کہ یہ لوٹے میں اس لیے وضو کرتے ہیں کہ پانی کم استعمال ہو. نل میں دھڑ 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 کر کے پانی بہ رہا ہوتا ہے، تو یہ اتنا ماشاءاللہ یہ بالکل ایزیلی کرتے تھے. یہ یوں پکڑ کے اور یوں کر کے بھر لیتے تھے، کر لیتے تھے، اپنے سے نہیں ہوتا. تو میں نے کئی بار مطلب ان کی ادا کو اپنانے کی کوشش کی کہ میں وضو لوٹے سے کروں، دھن چڑھتی نہ نل میں پانی زیادہ جاتا ہے، تو کئی بار کیا ہے مگر سکسیس نہیں ہوا. میں جس طرح یہ کرتے تھے اس طرح مجھے وضو کرنا نہیں آیا. ایسا یوں کر کے یہ یوں انگوٹھے سے پکڑ کے جیسے یوں تھوڑا بھر لیتے تھے. کمال کے آدمی تھے. اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ نے جیسے عرفات کے میدان جی آپ نے عرفات کا میدان بھی جیسے یاد دلایا نا، تو بعض اوقات جیسے کہ یہ ہاتھ میں جیسے یہ بوتل ہوتی ہے منرل واٹر یا جو بھی سے بوتل ہے، تو یہ یوں جیسے لے کر یہ اس طرح بھی لوگ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اور تو کیا یہ ایک چلو سے پانی لے کر منہ دھل، ہاتھ تو خیر بعض اوقات جیسے کہ ہاتھ پہ پانی ڈالا تو یہ ہے تھوڑی یہ کہ اس پہ پریکٹس ہر آدمی کی تو پریکٹس نہیں ہوتی، لیکن وہاں کرنا پڑتا ہے. مینا میں بعض اوقات عرفات میں، مزدلفہ میں بھی اسی طرح فجر کے لیے وضو وغیرہ یا عشاء اور مغرب و عشاء وہاں ایک ساتھ پڑھنی ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب اچھا بعض اوقات سفر میں بھی، صرف یہاں نہیں ہے، بس سفر میں ہوتے ہیں تو کئی جگہوں پہ مساجد نہیں ہوتی اور آپ کے پاس گاڑی کے اندر منرل واٹر ہوتا ہے. یہ کئی دفعہ سفر میں اس طرح کا ہوتا ہے یورپین کنٹریز یا دیگر کنٹری میں جہاں مساجد کافی دور دور تک نہیں ہوتی اور راستے میں نماز کا وقت آئے اور وضو نہ ہو تو جنرلی طور پر گاڑی کے اندر منرل واٹر ہوتی ہے، اسٹور سے منرل واٹر مل جاتی ہے. تو پھر یہ کہ اس میں اس طرح کا وضو کرنے کے لیے آزمائش تو ہوتی ہے، تو پریکٹس ہو اور کرنا آتا ہو اور طریقہ پتہ ہونا تو کئی لوگ شاید صحیح وضو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بوتل سے 2 ہاتھ کیسے بھرے گا؟ 2 ہاتھ نہیں بھریں گے، 1 ہاتھ بھرے گا. ایک ہی بھرے گا. اور ایک ہاتھ سے منہ دھونا آزمائش ہے، بعض مخصوص لوگوں کا طریقہ ہے، ہم لوگوں کا طریقہ نہیں ہے جی. لیکن یہاں عذر کی وجہ سے تو ظاہر ہے کہ اجازت ملتی ہوگی، لیکن 2 ہاتھ سے بوتل میں یا تو کوئی بھر کے دے تو دوسرے سے اپنے وضو کے لیے مدد لینا یہ بھی سنت نہیں ہے. ایسی صورت میں کہ پانی بچانے کے لیے، منہ ان کے مشابت سے بچنے کے لیے وضو میں اس صورت میں منع ہے جبکہ وہ وضو کروائے باقاعدہ، ورنہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس طرح پانی ڈالا، پانی پیش کرتے تھے. جی پانی ڈالا کرتے تھے. جی وہ جو ممانعت کی صورت ہے وہ ہے کہ باقاعدہ اس کو وہ وضو کروا رہا ہے، پورا وضو نہ کروا. جی پانی اگر ڈالتا ہے تو اس میں عرض نہیں. جی تو یوں ضرورتاً کسی اب کوئی ساتھی نہ ہو، یہی پریشانی ہے نا، ورنہ ساتھی ہو تو وہی بوتل سے وضو کروا دے. تو اب یہ کہ خود نہیں کر پاتے تو دوسرا کروا دے. یہ وہ سنت موقعہ بھی نہیں ہے نا
کہ جس سے مطلب گناہگار ہوگا، اور خود اگر کرے گا تو اس سے پانی زیادہ بہائے. مجھے تو ایک اپنا تاریخی وضو یاد ہے. وہ جب مینا شریف میں میرے پاس جو احرام تھا وہ میں اپنے قافلے سے بچھڑا تھا، اور وہ سن 80 کی بات ہے. تو اپنے قافلہ ہی کیا تھا، مطلب میں اکیلا ہی گیا تھا. تو ایک ساتھ میرے رہ گیا تھا، ہم دونوں بچھڑ گئے تھے. جو ہمارے وہیں ساتھی ہو گئے تھے. تو اس طرح اب مینا میں ہم نے جانور ذبح کیے. اب میرا احرام میں خون لگا ہوا تھا، بدن پر بھی پاؤں میں اور خون لگا ہوا تھا. اب ظہر کا وقت، تو اب کیا کریں، کپڑے اور کچھ کیا کیسے ترکیب بنے. اب یہ کہ ہم ڈھونڈتے ہوئے شیخ محجوب ایک معلم ہوتے تھے، اب پتہ نہیں حیات ہے نہیں، سن 80 کی بات ہے. تو ان میں ہمارے مطلب علاقے کے اولڈ سٹی ایریا کے، اور ان دنوں تو یہ دعوت اسلامی تو تھی نہیں، ہماری میمن برادری خاص کر کے اس میں ہوتی تھی. تو یہ میں ڈھونڈتے ہوئے وہ مل گئے ان کے خیمے. ان میں چلا گیا کہ کوئی جاننے والا مل جائے گا، تو ان میں واقعی جاننے والے مل گئے. تو اتنے میں مطلب میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے وضو کرنا ہے ظہر کی نماز، وہ احرام بھی ناپاک. تو کسی سے احرام لیا میں نے، اس کا ایک انہوں نے پانی کا جالون دیا مجھے. وہ جالون کیا بولتے ہو، گیلن پانی کا جی گیلن، گیلن اپنے وہاں جالون بولتے ہیں عربی میں، گاف نہیں. خیر وہ تو لیا میں نے. اب یہ اتنے میں وہ آگ شور ہوا. اچھا وہ ابھی مجھے لباس نہیں ملا تھا احرام وغیرہ، میں الگ وہ احرام سے فارغ تھا. کسی سے میں نے احرام لیا، یہ نہیں شاید بات چیت چل رہی تھی کہ وہ اپنا لباس مجھے دے، احرام کی ضرورت تو تھی نہیں مجھے. تو پھر شور ہوا نا، تو وہ اپنے صاحب جو تھے وہ پیسے سنبھالنے لگے. میں نے کہا تم پیسے سنبھالو، میرے پیسے ہی ہے پانی، مجھے ظہر کی نماز میں نہیں پڑی. اب آگ لگی اور ہم نکلے باہر خیمے سے، وہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. اور ادھر کا انتظام جو ہے نا مدینہ فوراً ہوائی جہاز آ گئے اور پانی اونڈیلنا شروع کر دیا اوپر سے. تو کچھ آگے بڑھے تو ادھر سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. پبلک تھی کہ سر پہ پاؤں رکھ کر بھاگ رہی تھی. یہ محاورہ ہے، ہم بھاگ کر دے. میں ان کو روک رہا تھا، یار آگ تمہارے پیچھے نہیں بھاگ رہی، یار کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو اپنے کو بھاگ کے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ لیکن کس نے کس کی سننی ہے. میں الحمدللہ میں نہیں بھاگا. مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ سب حاجی تھے بیچارے، نہیں سمجھ پڑتی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی ان کو کہ آگ پیچھے آ کر پکڑ لے گی. تو خیر، تو اب ہم اپنے خیموں کی رینج سے باہر نکلے. سامنے والے خیموں جو تھے ان کو میں نے کسی کو کہا، وہ کھڑے ہوئے تھے اور کوئی صاحب 2-3 بس سب تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ ایک خوف و ہراس یا جو بھی تو تعجب کا ماحول تھا. تو میں نے کہا اگر میرے پاس یہ پانی ہے، آپ اگر اندر مجھے جگہ دے دینا تو میں اپنا ذرا وضو وغیرہ کر لوں، اور پردہ مطلب مجھے دھونا بھی ہے، خون والے کپڑے. تو بس ایک تھا بیچارہ، بس معلومات کی کمی کی وجہ سے بات تو اس نے بہت غلط کی. اس نے کہا ہم نے بھی اسی طرح نماز پڑھی ہے خون والے کپڑوں سے، تم بھی پڑھ لو، دل تو پاک ہے نا. ہے تو بڑا سخت جملہ ہے، بہت سخت جملہ ہے. نہیں اندر نہیں جانے دیا مجھے، نصیب. اب اور آگے بڑھے ہم. اب میری خیر ظہر کی نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو ہوش و حواس میں جانی نہیں چاہیے اپنی. خیر وہ صاحب بھی جن کا پانی جنہوں نے دیا تھا وہ ہمارے جاننے والے تھے وہاں کے اولڈ سٹی ایریا کے، وہ میرے ساتھ تھے. تو ایک جگہ پہنچ کر میں نے کہا اب یار ایسا کرتے ہیں، ہم اپنا آپس میں احرام تبدیل کرتے ہیں. آپ کا احرام تو پاک ہے، میرا خون آلود، آپ یہ پہن لو. پھر وہ کہ پانی سے میں نے اس کو دھویا کرا، لیکن سارے خون چپکا ہوا. اور یہ تو پھر میں نے پانی کی 2 بوتلیں منرل واٹر لی وضو کے لیے. وہ پانی تو دھلنے میں شاید میں حمام میں چلا گیا، وہیں کے حمام جو ہوتے ہیں نا اس میں جا کے دھو لیا. تو دھل تو گئے.
अब वुजू कैसे करूं? फिर ये मुझे याद पड़ा 2 मिनरल वाटर की बोतलें ली थी और उससे मैंने वुजू किया था, और फिर मैंने जोहर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के अंदर पढ़ने में कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। पर नमाज के बगैर आदमी किस काम का? नमाज तो छोड़नी नहीं होती जब तक मुमकिन है, तो नमाज 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 नमाज। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ये 2019 में जब रमी करके वापस लौटे थे हम, वो मगरिब पढ़नी थी 2019 में पूरा काफिला था, रमी के बाद वापस आए थे, और जहाँ हमारा खेमा था वहाँ पर इंतज़ामी तौर पर वो सारा ब्लॉक कर दिया गया था। अब खड़े जगह ही नहीं बनी, हालांकि सामने हमारा खेमा है, बस रोड पार करना है और खेमे में हो, लेकिन वो मगरिब का वक्त शुरू होकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर जैसे तैसे करके कहीं से रास्ता बनाकर किसी और गलियों में जाकर फिर जो वक्त के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब वक्त में पढ़ ली, लेकिन वो भी जो मगरिब की नमाज की आजमाइश और वज़ू भी करना था इस्लामी भाइयों को, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक यादगार था मीना के अंदर कि मगरिब की नमाज पढ़नी थी। और ऐसा लगता था कि शायद जिस तरह रश लगा हुआ था तो कईयों की मगरिब नहीं हुई होगी, ऐसा लग रहा था कि क्योंकि रश में थे सब लोग, हमारे सामने ही आए, सब आ रहे थे और मगरिब का वक्त शुरू हो चुका था और आगे बढ़ रहा था। तो ऐसा भी होता है कि मीना में है, अरफात में है, मुज़दलिफ़ा में है, अभी हज से फारिग हुए ही हैं और नमाजें कज़ा हो रही होती है, सामने नज़र आ रहा होता है नमाजें कज़ा हो रही होती है। नहीं है, नहीं जहन नहीं है, मुझे तजर्बात है ना इसके कि नमाज नहीं पढ़ते हाजी साहिबान, एक तादाद है हवाई जहाज में नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये मजबूरी समझते हैं, अल्लाह माफ करने वाला है। मैं बस का अपना वाक़या कभी कभी सुनाता हूँ, ये सन 80 का ही गालिबन या इसके अलावा का। एक बार और भी मैं गया था अकेला, तो मैं मतलब बाद में तो दोस्तों की तादाद बढ़ती चली गई, अब तो चल मदीना के काफिले भी बने और ये सब वो भी ख़त्म हो गया। और तो खैर, तो अपने वो बस वाले को मैं, अब मेरा वापसी थी शायद, या तो सन 80 का ही वाक़या है, वापसी थी यहाँ गालिबन, शायद अब अल्लाह बेहतर जाने या बोलता हूँ कुछ। तो मैंने बस वाले को शायद बोला था कि फजर में रोकना, नहीं वो तो ट्रक का वाक़या, फिर वो और कोई है, वो मदीना शरीफ जाते हुए था, ये जद्दा शरीफ जाते हुए। मैंने मतलब ये कि जब फजर का वक्त आया, बस वाले को बोला नहीं था, लोग बोलते थे रोकते नमाज के लिए, तो नमाज का टाइम हो गया, उजाला हो रहा था। अब मैं तो समझ नहीं आ रही थी मैं करूँ क्या, रोऊं तो रोया ना जाए, तड़पू तो तड़पा ना जाए बोलते ना। अब मैं क्या करूँ, ये तो रोकता ही नहीं था बस वाला। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सला रो जाओ, मैं आकर बैठ गया। अब मैं परेशान किया, आज बैठे बैठे मेरी नमाज हो जाएगी कज़ा। मैं फिर गया, फिर बोला रो। मैंने हाजियों को बोला कि इसको यार बोलो नमाज के लिए रुके, किसी ने भी लिफ्ट नहीं कराई मेरे को, हाजियों ने, हाजी पढ़ लिया था समझे। नमाज का किसी को मैंने नोट किया कि बस में पढ़ी नहीं थी, इत्तेफाक से मेरी बस में ये हाल था कि किसी को ऐसा लगा कि पढ़ी नहीं है। अब मैं तो बड़ा परेशान, आखिरकार वो मुझे कुछ इस्तिंजा की भी हाजत, वो सुना था कि भाई इस बस में खास कंपनी है, उस बस में वो होता है, पानी का बोतल साथ रखता था मैं, पानी का बोतल था मेरे, ये कहीं भी इमरजेंसी में काम आएगा। तो मैं तो क्या करूं, एकदम मेरी एक नजर पड़ी कि कोई चीज उभार सा था, तो मैंने उधर देखा तो दरवाजा खुला, उसका कोई अंदर से निकला, मैं भागा होता, तो वो अंदर वॉशरूम ये था, मैं तो अंदर जाके बैठ गया, तो कोई जगह नहीं थी वहां वजू करने की। जब मैं फरागत हासिल की, अब वापस सीट पर आया, अब पानी बोतल थी, मैं वजू कैसे करूं, इससे जगह ही नहीं थी। फिर आखिरकार जो तो तयम्मुम करके मैंने फजर पढ़ी बस में, जैसे बन पड़ा मुझसे। फिर अब जद्दा शरीफ आ गया तो मैं उतरा, अब मैं उतर भी सामान खींचा, फुटपाथ पे डाला मैंने और बोतल से वजू जो तो किया और फजर पढ़ी, टाइम नोट कर लिया, सलाम फिरने का टाइम हो, सलाम फिरना चाहिए वक्त के अंदर। फिर कैलेंडर वगैरह देखा तो पता चला कि नमाज अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के अंदर मैंने पढ़ ली, वो जब उतरा था टाइम था। अब मैं गलत जगह उतर गया था, जल्दी जल्दी में नमाज
कि मुतमईन नहीं था बस की नमाज से, तो क्या करूं। तो फिर ये कि यूं तू मतलब ठोकरें खाता हुआ, और शायद कहीं से नंबर था मेरे पास, तो कि बूथ से नंबर फोन मिलाया होगा जिनके यहाँ ठहरना था मुझे दोस्तों के, वो शायद आकर मुझे उन्होंने लिया होगा और इस तरह मैं इनके यहाँ पहुंचा था। तो ये भी एक नमाज का अल्हम्दुलिल्लाह। और भी एक इक्का दुक्का वाक़यात। तो मैं ये तरगीब के लिए कि आप भी नमाज कभी नहीं छोड़ना। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे निस्बत रखते हैं कि हम पहले नमाजी हैं, बाद में नियाजी हैं, नियाज भी नहीं छोड़नी। ज़ाहिर बुजुर्गों की नियाज भी एक सादत की बात है, लेकिन नियाज के लिए नमाज नहीं छोड़नी, समझे। नियाज अमर मुस्तहब है, मुस्तहब काम है, मुस्तहब काम के लिए फ़र्ज काम नहीं छोड़ना है। तो घरों में नियाज होती है तब भी नमाजों के मसले, जमाअतों के मसले, दावतों में नमाजों के मसले। फिर मेरी मदनी बेटियां, बोलूं कि नहीं बोलूं, माइनस कर दूं। तो इस्लामी बहनें भी जब ये इधर उधर शादियों में जाती हैं, इधर उधर शॉपिंग सेंटरों में जाती हैं, नमाजी जो होती है, ये नमाज कहाँ पढ़ती है, जगह ही नहीं होती नमाज की। तो इससे वक्त में निकलती गाय को जिसमें नमाज आए, या इंतजाम हो कि भाई करीब में फुला का घर है, इस्लामी बहन का, और पर्दे का पूरा इंतजाम है, तो वहां मैं पढ़ लूंगी नमाज। तो निकले जिन्हें कहीं नमाज की पहले नमाज का ज़हन हो कि मैं जा तो रही हूँ, नमाज का क्या बनेगा। या तो टाइम ऐसा हो कि नमाज से पहले अपने घर आ जाए, वरना ये कि तसव्वुर नमाज का जैसे उठता जा रहा है, सारे बाजार ये वो बिल्कुल धूम से चल रहे होते हैं, अज़ानें हो रही होती हैं, कोई नोटिस शायद ही कोई लेता हो, नोटिस नहीं लेता, ना नमाजों का नोटिस लेते हैं। जो अल्लाह जिनको तौफीक देता है वो मस्जिद में चले जाते हैं, बाकी अक्सरियत शायद 99% जो है हमारे यहाँ नमाज लोग नहीं पढ़ते होंगे। अल्लाह पाक हिदायत दे, तौफीक दे। बहुत काम करने की जरूरत है आपको। ये रमजानों में थोड़ा आबाद हो जाती है मस्जिद, तो दिल खुश होता है। बाद में ईद के दिन ही सन्नाटा, फजर में आ जाते हैं, ईद की नमाज भी पढ़ लेते हैं, उभर रही है मस्जिद। अब जोहर में नमाजी कहाँ गए, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, गए कहाँ नमाजी। जोहर में मस्जिद इलाकों की, महल्लों की खाली मिलेगी आपको, अफसोस। फिर आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सबके लिए दुआ कर दीजिएगा। मेरी तरफ से आपको आपका यौम विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे मुशी, आई लव यू मुशी। मैंने पहला रोजा रख चुकी हूँ, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आपको 26वीं शरीफ मुबारक हो। प्यारे बाबा जान, आज मैंने अलग रोजा रखा है, अब हुआ कीजिए लपाक कबूल फरमाए। मेरा सुन्नत, मैंने 1,50,000 बार दूध पाक पढ़ा है, मैं इसका सवाब आपको देता हूँ। शरीफ के पास खड़ी हूँ मैं मदीने शरीफ में। आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको आपकी सालगिरह मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको दराज़ी उम्र अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद तारे हमारे जिंदाबाद। प्यारे प्यारे मीठे मीठे मुर्शिदी अत्तार को यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम आपका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए, आमीन। मेरी तरफ से आपको 26वीं मुबारक हो। शुक्रिया अतार का प्यारे बाबा जान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे पापा जान, हैप्पी बर्थडे पापा जान। अमीर सुन्नत ने हमें बहुत कुछ दिया। मैं मुफ्ती बनूंगा, मैं आलिम बनूंगा, मैं हाफिज बनूंगा और बड़े होकर दाढ़ी भी सजाऊंगा। आप
अच्छी तो अभी तक गाड़ी आई नहीं है। जब गाड़ी आएगी तब सजा मिलना। अमीर अहले सुन्नत, अगर हम लोग अभी से गाड़ी की नियत करेंगे तो हम लोगों को इसका सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह, सवाब क्यों नहीं मिलेगा? अच्छी नियत का उम्मीद है सवाब मिलेगा। बच्चों की नेकी मकबूल होती है, गुनाह नाबालिगों के नहीं होते, नेकियां होती हैं, इनका इसाले सवाब भी कर सकते हैं। अच्छा, आप तीनों ने आलिम और हाफिज बनने और मुफ्ती बनने की नियतों का इजहार तो किया, तीनों में से इंशाअल्लाह किसी ने नहीं कहा ये देख लिया, अब पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक ने कहा कि मैं मुफ्ती बनूंगा, एक ने कहा मैं हाफिज बनूंगा, एक ने कहा मैं आलिम बनूंगा, क्या तीनों काम की तीनों नियतें नहीं हो सकती थी? एक ही तीनों की नियत करे तो वो खूबसूरत बनता नहीं ना हिसाब किताब। हाँ, ये अलग बात है। अब मेरा पोता हाफिज तो बनेगा, आलिम बनूंगा, ये इसने कुछ इजहार नहीं किया है, ये तो उसको बनना तो होगा ना। अल्लाह जिंदा रखे, सलामत रखे इस तीनों को, अल्लाह आलिम दीन, हाफिज कुरान, बाअमल और मुफ्ती इस्लाम बनाए। आमीन आमीन। तो इंशाअल्लाह कहने की बच्चों आदत डालो। अब बड़े बड़े नहीं बोलते तो बच्चे बेचारे बच्चे ही होते हैं, इंशाअल्लाह नहीं बोलते। इंशाअल्लाह बोलना आइंदा के काम के लिए सुन्नत है, ये सुन्नत भी अपना लो यार, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस वो याद नहीं रहता, ये है आदत नहीं है ना। फिर ये इंशाअल्लाह का तलफ्फुज भी नहीं आता, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस तरह कहकर जो बोलते हैं इस तरह कर जाते हैं, तो ये भी इंशाअल्लाह नहीं है। जाए तो जाए कहाँ? मदीने। अच्छा, सिर्फ बोलने का भी तो प्रॉब्लम है, लेकिन लिखते हुए जो व्हाट्सअप करते हैं ना, मैं आपके पास इतने बजे पहुंच रहा हूँ, वहाँ भी इंशाअल्लाह नहीं लिखते, मैं कल आ रहा हूँ इसमें भी नहीं लिखते। यानी इस तरह की जो तहरीर होती है या इस तरह की कोई नीयत या अज़म होता है या कोई ऐसा मामला होता है तो इंशाअल्लाह, अब तो इंशाअल्लाह चलो हाथ से नहीं तो स्टिकर तो है इंशाअल्लाह का, तो या हाथ से भी लिख लें उर्दू में, उर्दू की टाइपिंग के तौर पर मैं कह रहा हूँ। दिल पर लिखा होगा तो ज़बान पे आएगा ना, यानी मतलब बोलना आसान है, लिखना फिर भी चलो एक काम है, जहन नहीं बना हुआ ना, यही मतलब कि दिल पे लिखा होगा तो जबान पे आएगा, आदत ही नहीं है। उमूमन मतलब इंशाअल्लाह हम लोग नहीं बोलते। अल्लाह तौफीक दे कि हम इस सुन्नत को जिंदा करें और बोले, दुरुस्त बोले इंशाअल्लाह, ये दुरुस्त हो गया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये गलत हो गया। अगर इंशाअल्लाह कहना भूल गए, ये अल्लाह पाक फरमाता है वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, सूरह कहफ पारा 15 आयत नंबर 24। तर्जमा, और जब तुम भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लो। यानी अगर इंशाअल्लाह कहना भूल गए तो जब याद आ जाए उस वक्त कह लिया जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अगर साल बाद में याद आए कि 1 साल पहले मैंने फुला इरादा किया था, इस पर इंशाअल्लाह नहीं कहा था, तो साल बाद ही कह ले। हवाला सिरातुल जिनान, यानी काम की बात है ना। अब यह कि वो चीज याद आए कि उस पर नहीं कहा था, या कोई इज्तिमाई तौर पर कह ले कि जितनी बार मैंने नहीं कहा था उतनी बार की तरफ से इंशाअल्लाह, तो ये लिखा नहीं है, उसी की नियत से कि जो काम, अब जैसे ये तीनों ने कहा आलिम बनूंगा, हाफिज बनूंगा, ये अगर सुन रहे हैं तो ये कह सकते हैं ना कि एक तरकीब है कि हाँ भाई फुला मौके पर नहीं कहा था। हो सकता है इनके पैगाम आ जाए कि बस अब इंशाअल्लाह, हम इंशाअल्लाह कहा करेंगे, और उसकी तरफ से भी जो हमने नहीं कहा था उसकी नियत से भी कह लेते हैं इंशाअल्लाह। ये भी कह सकते हैं इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहले हम ज्यादातर कहा करते थे, लेकिन फिर सोचा अज़्ज़ा वजल ये थोड़ा हर एक बोल नहीं पाता, अज़्ज़ा वजल बोलते हैं, अज़्ज़ा जल्ला बोलते थे, जो समझ में आता था बोलते थे। फिर हाजी उबैद ने इंशाअल्लाहुल करीम बोलना शुरू किया, तो ये मुझे भी समझ में आ गया। तो कोशिश होती है ना भी बोले अल करीम तक,
इंशाअल्लाह यही बोल दिया करें। इंशाअल्लाहुल अजीज भी काफी यानी देखा है मैंने कि वो लिखा हुआ होता है, तो लिख लेते हैं, लिखने का होता है, बोलने में थोड़ा ऐसे मगर बोलने में सुस्ती होती है। किताबों में बहुत कुछ लिख देता आदमी, मकतूब में सोच सोच के लिखेगा, बोलने पर फिर यहाँ और उसमें SMS करते हैं या वो तहरीरी पोस्ट होती है उसमें फिर इंशाअल्लाह नहीं लिखता है कि यहाँ मेहनत पड़ती है लिखने में, तहरीरी पैगाम देने में। लेकिन जिसको अल्लाह तौफीक दे तो वो अब इंशाअल्लाह लिखेंगे। इंशाअल्लाहुल करीम, ये अल करीम वाले आ गए, इंशाअल्लाहुल करीम बोलेंगे भी और लिखेंगे भी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल करीम। तब तो मोबाइल में जो ना शॉर्ट कीज होती हैं, अब दो हरूफ लिखेंगे तो वो पूरा जुमला आ जाएगा। ज़हन ही नहीं। अब देखो ना, मैंने पिछले दिनों शायद अभी अर्ज किया था, पिछले दिनों बल्कि कंफर्म मैंने कहा था कि अब लफ्ज सलाम तहरीरी पैगाम में होता है, जायज़ है, सलाम हो जाता है इस तरह। लेकिन एक अगर जो आपने वो क्या करने इसको बटन बोलते हैं, शॉर्ट की पर आपने टच किया तो सलाम लफ्ज आपने उसमें फीड किया था तो वो तशरीफ ले आया। अगर इसकी जगह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये अगर आप फीड कर लेंगे तो ये भी शॉर्ट की पर टच करेंगे तो वो आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टाइम का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिल पे लिख ले तो इंशाअल्लाह तरकीब बन जाएगी। तो ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 30 ने किया है ना, इस पे अस्सलामु अलैकुम कहेंगे 10, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 ने किया, व बरकातुहू तो 30 ने किया। तो बाज़ व रहमतुल्लाह तक बोलते हैं, सलाम करते हैं, दुरुस्त है, लेकिन एक थोड़ा और आगे बढ़ जाए, व बरकातुहू 10 ने किया, गाय को छोड़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसको वो थोड़ा हर मुश्किल के हल का वजीफा हामीम ला युनसरून 41 बार 41 टाइम, अव्वल आखिर एक मर्तबा दुरूद पाक। शादी में रुकावट, घरेलू झगड़ों, जादू, जिन्नात के असरात, कैंसर और दीगर मूजी बीमारियों के इलाज, तरह तरह की परेशानियों से निजात के लिए रोजाना किसी भी वक्त में पढ़ लीजिए। थोड़े ही दिनों में इंशाअल्लाहुल करीम बेहतरीन नताइज देखने को मिलेंगे। ताहुसूल मुराद यानी मुराद पूरी होने तक रोजाना पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, चूंकि याद रमजान है, ये तहरीर भी याद रमजान है, तो इसमें शेर भी जहाँ जहाँ बन पड़ता है मैं लिखता हूँ रमजान के ताल्लुक से, ये अलवदा के ताल्लुक से। जहाँ फिदा तुझ पे नानाए हसन है, कल्ब है गमजदा और बेचैन, दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है, हाय तड़पा के रमजान चला गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे हैं कि सीढ़ी के स्टेप जहाँ से शुरू होते हैं, अगर वहाँ उस स्टेप पर मोतकिफ हाथ रख दे या उसका हाथ पड़ जाए तो क्या एतकाफ बाकी रहेगा या टूट जाएगा? खारिज मस्जिद अगर सर निकाला, हाथ निकाला तो इससे एतकाफ नहीं टूटेगा। सीढ़ी के हवाले से, सीढ़ी पर हाथ अगर रख दिया यार, हाथ रखा सीढ़ी पर जो खारिज मस्जिद है, अगर सिर्फ हाथ रखा है, पूरा बदन नहीं रखा उस पर, तो फिर एहतिकाफ नहीं टूटेगा। एक और सवाल मौसूल हुआ है कि एहतिकाफ का मतलब क्या यही है कि अपने आप का खुद का चेहरा दूसरों से छुपाना है, दूसरों को अपना चेहरा नहीं दिखाना?
सारे तो रूनुमाई लगे में अभी ले आओ बीच में कैमरा, कौन अपना मुंह छुपाता है, सब बात सामने आ जाएगी।